الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے آج کا یہ عظیم الشان اور مثالی اجتماع منعقد کرنے پر مرکزی جماعت اہل سنت کے تمام ذمہ داران بالخصوص اس شہر کی قیادت حضرت علامہ مفتی محمد زبیر صاحب اور ان کے دیگر رفقا انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مزید ہمتیں اور اسباب عطا فرمائے کہ گزشتہ سال سپتمبر میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور الحمدللہ علی احسانہ اس دفعہ اکتوبر میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ کچھ موسمی حالات کی وجہ سے اس کی تاریخ تبدیل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور یقیناً قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ استقامت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اپنے مشن اور نظریے پر کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ مجھے آج 1986 کا وہ جلسہ یاد آ رہا ہے کہ جب اس کی گلیوں میں اور یہ جتنے بھی بلڈنگز موجود ہیں، ان تمام بلڈنگز کی چھتوں پر اور نورانی چورنگی تک ایک دنیا ہی تھی، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس زمانے میں سٹیج اس جگہ پر تھا اور اکابر علماء ان میں سے آج شاید ہی کوئی حیات ہو، حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، مجاہد ملت ختم نبوت صوفی ایاز خان نیازی، اور پروفیسر شافرد الحق صاحب سے لے کر جمعیت علماء پاکستان کی پوری قیادت موجود تھی۔ اور آج وہ نشتر پارک الحمدللہ اس نشتر پارک کو سب سے پہلے علامہ شاہ احمد نورانی نے بھرا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی اس نشتر پارک کو انہوں نے ہی بھرا ہے۔ آج اس کو کوئی بھر نہیں سکا۔ لوگ مختلف سہارے لے کر نشتر پارک میں اجتماع کرتے ہیں، لیکن میں مرکزی جماعت اہل سنت کے ان نوجوان مجاہدوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ سال بھی عظیم الشان اجتماع کیا اور اس سال بھی عظیم الشان اجتماع کیا ہے، اور اس اجتماع کی سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ اس کا عنوان ہے، اور وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت پر کام کرنا اس وقت ہر مسلمان کے لیے ایسے ہی فرض ہے جس طرح کہ وہ نماز فرض ادا کرتا ہے۔ اس سے غفلت آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ آپ کے کئی فرائض میں غفلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ملک پاکستان میں قادیانیت کئی طریقوں سے جو ہے مسلمانوں کے
अकायद को तब्दील कर रहे हैं, जिसके बारे में हम इतना इल्म नहीं रखते। लेकिन ये याद रखो, आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दुनिया के जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शोबों में इस बारे में देखें कि ये कौन लोग हैं जो फितना पैदा करते हैं। 1974 में कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहू की कोशिशों और काविशों और उस वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान के अरकान असम्बली थे, उनकी कोशिशों से ये कादियानी फितना ख़त्म किया गया और पाकिस्तान की इस असम्बली में जो है इसे इन लोगों को काफिर अक़लियत करार दिलाया गया। मैं आपको इस तरफ मुतवज्जे करना चाहूँगा कि उस वक्त इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ताला की फ़ाहम व फरासत थी, आपका तक़वा व परहेज़गारी थी, आपके इल्मी दलाइल थे, आपकी दुनिया में जो है कोशिशें और काविशें थी, और आपकी उस महारत के सामने बड़े बड़े सेकुलर लोग जो हैं वो उनके दलाइल मानने पर मजबूर हो गए हैं। आज आपके सामने इस असम्बली के अंदर आप तसव्वुर करें कि जहां आज़ान पर पाबंदी लगाने के लिए असम्बली में खड़े होकर कहा जाता है, जिस असम्बली के अंदर इस्लाम का नाम लेना दुश्वार हो रहा है, बताइए इस असम्बली में आज कोई तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसी कोई करारदाद पेश की जाए कि किसी को काफिर अक़लियत करा दिया जाए? ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इन लोगों की तरफ ना देखा जाए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं, और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आप जहां भी खड़े हैं, आप जहां भी कोई काम कर रहे हैं, उसमें ख़त्म नबुव्वत के लिए काम करें। फिदायान ख़त्म नबुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह सूफी अय्याज़ खान नियाज़ी साहब रहमहुल्लाह ताला की क़यादत में फिर जो है 30 सितंबर को इसी निश्तर पार्क में हज़रत कायद अहले सुन्नत ने परवेज़ मुशर्रफ को ललकारा था और उसे कहा था कि ये याद रखो कि अगर तुमने आइन से इस करारदाद को निकाल लिया या इस्लामी शिकों को निकाल लिया तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम पाकिस्तान में नहीं चल सकते। वो एक आवाज़ थी, उस आवाज़ में एक जलाल था, उस आवाज़ में एक दहशत थी कि जब परवेज़ मुशर्रफ बैरूनी ममालिक के दौरे से वापस आए तो एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने ख़त्म नबुव्वत उसकी करारदाद के समेत इस्लाम की जितनी दफात हैं उन सब को हमने जो है इस आइन में शामिल कर दिया है, आइन से बाहर नहीं निकाला है। तो ये याद रखो, जब आप और ये सारे मुत्तहिद रहेंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे, ये इम्तियाजी हैसियत है मरकजी जमात अहले सुन्नत की कि इस अजीम शान इस पिंडाल को सजाकर इन्होंने ख़त्म नबुव्वत का मौजू देकर आपको और हम सबको यहाँ पर जमा किया और उन ताकतों को बताया है कि ये याद रखना कि इमाम नूरानी के मानने वाले इस जमीन पर जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ख़त्म नबुव्वत की बात होती रहेगी, ख़त्म नबुव्वत का नाम होता रहेगा। कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक। माशाअल्लाह खिताब फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा जहांगीर सिद्दीकी साहब, रहनुमा फिदायान ख़त्म नबुव्वत कराची। इसी